स्वागत. सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ. Friends, I am Ashwini Patil, working in K. Banthia Madhyamik Vidyalaya in New Panvel. Today, we are going to learn the story from 8th standard. The name of the story is The House Builder. Students, can you tell me who builds the house for us? Mason. Yes, mason. Mason means गवंडी, घरे बांधणारा. Mason is a person who build house with stone, brick, cement, etc. Mason ही अशी व्यक्ती की जी घरे बांधते, भिंती बांधते, त्याला आपण मेसन म्हणतो. उत्तम कारागीर म्हणजे गुड वर्कमॅन असलेल्या एका कष्टाळू प्रामाणिक गवंड्याची गोष्ट आपण इथे बघणार आहोत. लेट्स सी द स्टोरी. This is a story of a mason who worked for a building contractor. The mason always strove to do his work to perfection. स्ट्रोव म्हणजे खूप प्रयत्न करणे. विद्यार्थी मित्रांनो, एका बांधकाम कंत्राटदाराकडे काम करणाऱ्या एका गवंड्याची ही गोष्ट आहे. आपले काम उत्तम आणि बिनचूक व्हावे यासाठी तो काय करायचा, सतत प्रयत्न करायचा, सतत त्यासाठी तो झटत असे. As soon as a house had been designed by the architect and details finalized by the engineer, the contractor would send for the mason and leave the responsibility of building the house to him. आर्किटेक्ट म्हणजे वास्तुविशारद. त्याने एखाद्या घराचा आराखडा तयार करून दिला की त्यानंतर एखाद्या इंजिनियरने मान्यता दिली की कंत्राटदार काय करायचा, तर कंत्राटदार बिल्डिंग बांधण्याची जबाबदारी गवंड्यावरती सोपवत असे. The architect designed the house as an engineer completed the other details and the contractor called the mason and assigned him. The mason would then, without wasting any time, start his work. He would take great interest in his work of building and do it with full dedication. Dedication means निष्ठेने. मग गवंडी अजिबात वेळ न घालवता आपले काम सुरू करत असे. तो आपले काम अतिशय आवडीने आणि पूर्ण जीव ओतून म्हणजेच निष्ठेने करत असे. He made sure that he used the best construction material of high quality. The measurements of the walls, doorways, arches, etc. were perfect and he gave an excellent and appealing finish to whatever he built. बांधकामासाठी लागणारे साहित्य उत्तम दर्जाचे आहे का? भिंतींची, प्रवेशद्वारांची मापे बिनचूक आहेत का? तसेच आपण बांधलेली प्रत्येक गोष्ट उत्तम व आकर्षक आहे का याची तो गवंडी काळजी घेत असे. He was very honest in choosing high quality construction material. He took all the measurements of walls, doorways, arches, etc. perfectly. Whatever he built, his finishing was excellent and appealing. The owners of the new houses built would be more than satisfied with the construction. त्यामुळे नव्या बांधलेल्या घरांच्या मालकांना बांधकामाच्या गुणवत्तेमुळे अधिक समाधान मिळत असे. Because of the zeal, diligence, loyalty and persistence that he displayed in his work, the mason was in great demand and fetched good business to his contractor. कामाप्रती असलेला त्याचा उत्साह, झील म्हणजे उत्साह, डिलिजन्स म्हणजे मेहनत, लॉयल्टी अँड पर्सिस्टन्स म्हणजे चिकाटी किंवा कामातील सातत्य, यामुळे गवंड्याला खूपच मागणी असायची आणि त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टरलाही बांधकामाची बरीचशीच कामे मिळत असत. ड्यू टू हिज enthusiasm, hard work and persistence, the mason was in high demand and because of this the contractor's business was booming.
Subsequently, the contractor recompensed the mason handsomely with a very good salary. He could meet the needs of his family sufficiently without any scarcity. साहजिकच कॉन्ट्रॅक्टर गौंड्याला त्याच्या कामाचा उत्तम मोबदला देत असे. रिकम्पेन्स मीन्स मोबदला. सो ही कुड मीट ऑल द नीड्स ऑफ हिज फॅमिली विदाउट एनी हेजिटेशन्स. त्यामुळे तो आपल्या कुटुंबाच्या गरजा, सर्व गरजा सहज भागवू शकत असे. द मेसन thus continued working with great devotion for many years till he became a grandfather. Then he decided that it was time to retire and spend time playing with his grandchildren. अशा रीतीने तो गवंडी वर्षानुवर्षे प्रामाणिकपणे एकनिष्ठपणे काम करत राहिला, अगदी आजोबा होईपर्यंत. The mason was working hard and sincerely for many years with the contractor. त्यानंतर मात्र आपण निवृत्त व्हावे आणि उर्वरित वेळ आपल्या नातवंडासोबत खेळण्यात घालवावा असे त्यानं ठरवलं. So when he became a grandfather, he thought that it was the right time for him to retire. Being a firm-minded person, he informed his contractor of his decision to retire from house building. दृढनिश्चयी असलेल्या त्या गौंड्याने घर बांधण्याच्या कामातून निवृत्ती घेण्याचा आपला हा निर्णय कॉन्ट्रॅक्टरला सांगितला. He informed his contractor about his retirement. The contractor was very disheartened to lose such an excellent workman and urged the mason to continue his job, but to no avail. The mason had made up his mind and refused to carry on. इतका छान उत्कृष्ट कारागीर आपण गमावणार या विचाराने कंत्राटदार काय झाला होता, निराश झाला होता. डिसहार्टन्ड म्हणजे निराश होणे, फेल्ट डिसअपॉइंटेड. आणि गौंड्याने काम सोडू नये म्हणून त्याला खूप विनंती केली, परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. टू नो अवेल म्हणजे व्यर्थ ठरणे किंवा काही उपयोग न होणे, ऑफ नो यूज. कारण गौंडी आपल्या निर्णयाशी काय होता, ठाम होता. त्यामुळे त्याने काम चालू ठेवण्यास पुढे नकार दिला. He was firm about his decision. He refused to continue working. Finally, the contractor convinced the mason to build one last house on a beautiful and convenient site as a special favor. The mason agreed to do so with great reluctance, not too happily either. शेवटी कंत्राटदाराने म्हणजेच कॉन्ट्रॅक्टरने खास विनंती म्हणून सुंदर व सोयीच्या ठिकाणी एक शेवटचं घर बांधण्यासाठी गौंड्याला विनंती केली. इच्छा नसूनही ते शेवटचे घर, रिलक्टन्स म्हणजे नाखुशी, अनविलिंगनेस. इच्छा नसूनही म्हणजेच नाखुशीने ते शेवटचं घर बांधण्यासाठी तो गवंडी तयार झाला. When the contractor instead he agreed to build one last house with a unique design in a prime location. The construction started. It was a most beautifully designed house to be built at a sought after location. However, the mason could not put his mind and heart in his work. अशा प्रकारे एका सुंदर आणि खास निवडलेल्या ठिकाणी बांधकामाचे काम सुरू झाले, परंतु गौंड्याचे त्या कामामध्ये अजिबात लक्ष लागले नाही. He could not concentrate in his work. He did his work very roughly and carelessly, without interest or dedication. Even the building material used was of low quality, but he did not care. तो अतिशय ओबडधोबडपणे, निष्काळजीपणे, इच्छा नसताना किंवा कसलाही इंटरेस्ट न दाखवता आपले काम करत होता. एवढेच नव्हे तर बांधकामाला वापरलेले साहित्य निकृष्ट दर्जाचे म्हणजे लो क्वालिटीचे असूनही त्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले. पुअर क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स यूज इन द कन्स्ट्रक्शन्स and he ignored them.
He simply wanted to complete the job in haste and finally retire. त्याला केवळ ते काम कसे तरी पूर्ण करून निवृत्त व्हायचे होते. He wanted to complete the job and wanted to retire. The house was ready earlier than expected. Very roughly made structures, weak walls, poor finish, and did not look as good at all as designed. Yet the mason did not care. म्हणजे अपेक्षेपेक्षा अगोदरच घर पूर्ण झाले, अतिशय ओबडधोबड रचना, त्याचबरोबर कमकुवत भिंती असलेले, दिसायला कसे तरी असे घर बनले. तरीही गौंड्याने त्याची फिकीर केली नाही. He had completed his work hastily and roughly, but he did not care. He informed the contractor that the house was ready and he was waiting to hand over its keys to him. त्याने कॉन्ट्रॅक्टरला घर तयार आहे आणि घराची किल्ली देण्यासाठी तो त्याची वाट पाहत आहे असे कळवले. The contractor arrived at the site. He had a file of legal documents in his hand. The mason handed over the new house key to him, but the contractor did not step forward to enter the house to see it. कॉन्ट्रॅक्टर त्या ठिकाणी आला. त्याच्या हातात एक फाईल व कायदेशीर कागदपत्रे होती. लीगल डॉक्युमेंट्स म्हणजे काय, तर कायदेशीर कागदपत्रे. गौंड्याने या बांधलेल्या नव्या घराच्या किल्ल्या त्या काय केल्या, त्या कॉन्ट्रॅक्टरकडे सुपूर्द केल्या, त्याच्याकडे दिल्या. ही गेव द कीज टू हिम, बट द कॉन्ट्रॅक्टर डिड नॉट कम फॉरवर्ड टू सी द हाऊस. पण कॉन्ट्रॅक्टर काही घर पाहायला पुढे आला नाही. इन्स्टेड विथ अ ब्रॉड स्माइल he handed over the file along with the house keys to the mason and said, beaming happy tone, "These are the ownership documents of this new house in your name. The house is yours. I had planned it as a gift for you." कॉन्ट्रॅक्टरनी हसऱ्या चेहऱ्याने आपल्या हातातील फाईल घराच्या किल्ल्यासकट गौंड्याकडे दिली आणि अतिशय आनंदाने हर्षभरीत स्वरात तो काय म्हणाला, तर हे नवे घर तुझ्या नावावर करणारी ही कागदपत्रे आहेत आणि हे घर जे आहे ते तुझेच आहे आणि हे तुझ्या मालकीचे आहे. मी ते तुला भेट म्हणून देण्याचे योजले होते आणि हा तुझ्या आत्तापर्यंतच्या कामाचा काय आहे, मोबदला आहे. द कॉन्ट्रॅक्टर हॅड गिवन द न्यू हाऊस टू द मॅसन ॲज अ गिफ्ट फॉर हिज गुड वर्क डन बिफोर. And that was a great shock that awaited the mason. Students, what is the moral of the story? या स्टोरीमधून काय शिकायला मिळाले? So the moral of the story is, whatever you do, give your 100%. कोणतेही काम करताना ते काम मनापासून करा, आवडीने करा. फक्त ते काम पूर्ण करायचे आहे म्हणून ते करू नका. आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल. नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.